8일 ABC 뉴스 기사 헤드라인 기사를 잠깐 보겠습니다. 첫 번째 기사 중에 이제 요즘에 핫한 이슈 중에 하나가 미국과 이란의 전쟁 가능성에 대해서 계속 얘기가 나오고 있는데요. 그래서 오늘도 그 브레이킹 뉴스라고 해서 긴급 속보가 나오잖아요. 브레이킹 뉴스에서 하는 말이 어, 가지고 오면 한 것 같습니다. Trump announces powerful sanctions but not military retaliation after Iran missile strikes. 이렇게 나오죠. 트럼프 대통령이 강력한 제재를 선언했습니다. 하지만 군사적인 보복은 아닙니다. After Iran missile strikes. 어저께 이란이 미군 하고 이라크 기지에다가 이제 그 미사일을 쐈는데 그거 이후에 미국이 군사적인 보복을 한다는 얘기는 아니지만 아주 강력한 다른 제재가 있을 거다라는 거를 지금 암시하고 있습니다. How he responds to Iran could be a decisive moment in his presidency. 어떻게 트럼프 대통령이 이란에게 대응하는지가 대통령 임기 동안에 아주 중요한 순간이 될 것 같습니다. 라고 이제 ABC 뉴스에서 시작했습니다. 오늘은 지금 브레이킹 뉴스를 계속 하고 있는 중이어서 관련된 기사를 찾기가 어렵지만 전체적으로는 좀 분위기를 잠깐 보고 있습니다. 조금 아까 그 트럼프 대통령이 이제 미국 내에서 어떻게 할지에 대해서 이란의 공격 이후에 어떻게 미국이 대응할지에 대해서 발표를 했는데 잠깐 들어보니까 대통령이 지금 이제 군사 제재이기보다는 경제 제재 쪽으로 가닥을 잡는 모습으로 좀 들리거든요. 그래서 한번 읽어보겠습니다. President Donald Trump addressed the nation Wednesday morning from the White House, de-escalating a crisis with Iran following its missile strikes overnight on two bases in Iraq where U.S. troops are stationed. 도널드 트럼프 대통령은 미국 내에서 연설을 했습니다. 수요일 아침에요. 백악관에서 연설을 했습니다. 근데 그 연설이 이란과의 위기를 고조하기보다는 약간 다운시키는 이런 톤으로 이제 연설을 한 거죠. 그 연설 자체가 지난 밤 동안에 이란이 그 미사일 공격을 했는데요. 어디에 있냐면 이라크의 두 개의 기지에다가 미사일 공격을 했는데 그 이라크에 있는 두 군사 기지가 미군이 주둔하고 있는 곳입니다. 이런 뜻이겠죠. 그래서 수요일 아침에 도널드 트럼프 대통령이 대국민 연설을 했는데 미국이 이란의 미사일 공격 이후에 그 위기를 좀 더 고조시키지 않고 좀 더 차분하게 방어하려는 모습을 보이고 있고요. 그리고 근데 공격당한 군사 기지는 미군이 주둔하고 있는 이라크 내에 있는 두 개의 군사 기지였습니다. 그리고 이제 그림을 보니까 President Donald Trump speaks from the White House on January 8th, 2020 in Washington. 대통령이 지금 이제 연설하고 있는 모습이 나와 있고요. I am pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy, Trump said. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. 저는 매우 이 사실을 알려드릴 수 있어서 기뻐요. 미국 사람들이 아주 매우 감사해야 되고 행복해야 된다라고 트럼프 대통령은 얘기했습니다. 어떠한 미국인도 지난밤에 이란 정권의 공격에 의해서 다치지 않았습니다. Trump announced that the U.S. would be imposing powerful economic sanctions against Iraq, but refrained from any immediate threats of military action against the Iranian regime, even though he had said
he would strike back if Iran attacked the US. 트럼프 대통령이 발표하기를 미국은 아주 강력한 경제 제재를 이란에게 하겠다라고 얘기했습니다. 하지만 즉각적인 군사 행동의 위협은 삼가했습니다. 이란 정권에 대해서요. 비록 그가 이란이 미국을 공격한다면 다시 공격한다면 미국이 반격을 하겠다라고 얘기했었지만 기본적으로는 아주 강력한 경제 제재를 하겠다라고 얘기했고 군사적인 조치 하는 거는 삼가겠다라는 그런 뜻입니다. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime, Trump said. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. 우리가 이란의 aggression, 적대적인 행위에 대응하기 위한 방법을 계속 평가하는 가운데 미국은 즉각적으로 추가적인 보복 경제 제재를 시행할 것입니다. 이란에 대해서요. 라고 트럼프 대통령이 얘기했습니다. 이러한 강력한 경제 제재는 이란 정권이 그 태도를 바꿀 때까지 계속 유효할 것입니다. Trump was joined during his remarks by Vice President Mike Pence, Secretary of State Mike Pompeo, U.S. Secretary of Defense Mark Esper, General Mark Milley, and the Joint Chiefs. 트럼프 대통령이 자신이 대국민 연설하는 동안에 부통령인 마이크 펜스와 미 국무장관인 마이크 폼페오 국무장관 그리고 국방부 장관의 마크 에스퍼, 그다음에 마크 밀리, 그다음에 합참의장까지 같이 참석했습니다. He added, "Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and very good thing for the world." 트럼프 대통령이 첨언하기를 우리의 위대한 미국 군은 어떤 거에도 만반의 준비가 되어 있습니다. 이란이 현재 자세를 낮추는 것처럼 보여서 모든 이해 당사자들한테는 아주 좋아 보이고 그리고 전 세계에도 매우 좋은 일입니다. 라고 얘기했습니다. The president announced the planned address in a tweet Tuesday night, reacting to Iran's strike on two facilities in Iraq in an upbeat tone, as initial assessments showed there had been no U.S. casualties as a result of the retaliatory attack. 트럼프 대통령이 발표하기를 그 계획된 대국민 연설이 화요일 밤에 있을 거다라고 트위터에다 남겼습니다. 그것은 이란이 이라크 내에 두 개의 군사 시설에 대해서 공격한 것에 대한 대응이었는데 그 방법이 아주 고조되어 있는 업빛이 약간 흥분됐다는 뜻이잖아요. 비트가 있다는 얘기니까 흥분된 톤으로 이야기했습니다. 그리고 처음에 그 평가는 진단을 해보니까 그 보복성 공격으로 인해서 이란의 보복성 공격으로 인해서 미국의 사상자는 없었다라고 얘기했습니다. All is well. 모든 게 좋아요. Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties and damages taking place now. So far, so good. We have the most powerful and well-equipped military anywhere in the world by far. We'll be making a statement tomorrow morning, Trump tweeted. 모든 게 잘 됐어요.
이란에서 이라크에 주둔한 두 개의 군사기지로 발사한 미사일이 있습니다. 그 사상자와 피해에 대해서 지금 평가 진단을 하고 있습니다. 지금까지는 괜찮아요. 우리는 지금까지 전 세계에서 가장 강력하고 가장 좋은 그 군대를 보유하고 있습니다. 그래서 내가 내일 그 대국민 연설을 할 계획입니다라고 트위터에 트럼프 대통령이 남겼습니다. 여기 트위터 보이시죠? The president tweet represented a departure from his tougher rhetoric earlier in the day when he warned if Iran does anything that they shouldn't be doing, they are going to be suffering the consequences and very strongly. 대통령의 트윗이 말하는 것은 그날 아주 강한 톤의 어조에서 약간 좀 벗어난 느낌이었습니다. 그것이 무엇이냐면 만약에 이란이 하지 말아야 되는 행동을 하게 될 경우에는 이란이 아주 거기에 상응하는 결과를 겪을 것이고 그리고 그것도 아주 강하게 겪을 것이다 라고 경고를 했습니다. 그 얘기는 첫 번째로는 아주 군사적인 보복을 할 것으로 생각했었는데 그 어토가 약간 그 이상은 아니었다. 그래서 어떤 그 군사적인 행동보다는 좀 더 이렇게 언어적으로 하는 뉘앙스다라고 해서 여기서 represent departure라는 표현이 어디에서 벗어났다 이런 표현으로 이해하시면 되겠습니다. Iran launched the attack in retaliation of U.S. order killing of top Iranian commander Qasem Soleimani last week. 이란은 미국이 주도한 최고의 이란 사령관 카셈 솔레이마니를 지난주에 제거를 했는데 그에 대한 보복으로 미사일을 공격을 했습니다. 이런 뜻이죠. 그러니까 다시 얘기하면 이란이 공격을 시행했습니다. 그렇죠? 그 어택이라는 게 미사일을 쐈다는 얘기고요. 그 미사일을 쐈습니다. 그거 이유가 미국이 주도한 그 카셈 솔레이마니 최고 사령관을 죽인 것에 대한 보복으로 했다는 것이죠. President Trump and the broader administration have said Soleimani was working to orchestrate an imminent attack targeting U.S. personnel and facilities in justifying the killing. Though Democrats have been raising questions about what evidence the administration has that an attack was indeed imminent, and the administration has so far refused to declassify that intelligence. 도널드 트럼프 대통령과 그리고 좀 더 폭넓은 행정부 관료들이 말하기를 솔레이마니 아까 최고 군사령관이 그 미국 사람들과 시설을 조준하는 아주 임박한 공격을 주도하고 있었다라고 이야기를 했습니다. 근데 그것이 그 사람을 제거하는 것에 대한 정당화하기 위해서 그렇게 얘기한 것입니다. 하지만 더우가 나왔죠. 하지만 민주당에서는 어떠한 증거를 가지고 도널드 트럼프 대통령 행정부가 그런 공격을 했는지에 대해서 의구심을 가지고 있습니다. 그리고 어떻게 그 공격이 사실상 임박했느냐, 그리고 그 행정부는 지금까지 그 정보를
classify 하면은 비밀 보안을 매기다라는 뜻이고, 그죠? 도널드 트럼프 대통령과 행정부는 발표하기를 솔레이마니 최고 군사령관이 미국의 직원들과 미국의 시설들을 조준하는 임박한 공격을 주도했다라고 말한 부분은 그 솔레이마니 장군을 최고 사령관을 없애기 위한 정당화하기 위해서 말한 부분입니다. 하지만 민주당원들은 어떠한 증거가 행정부가 갖고 있는지 그 공격이 정말로 사실상 임박했는지에 대해서 의구심을 품고 있고요. 그리고 행정부가 지금까지는 그 정보를 공개하는 거에 대해서 거절하고 있습니다. 제안 같은 것도 아직 제공하지 않고 있지만 백악관이 발표하기를 트럼프 대통령이 백악관에 이 그랜드 포이어라는 게 있는데 이게 일종의 그 출입문, 굉장히 웅장한 출입문 같은 그런 느낌이거든요. 그래서 제가 한번 이걸 구글에서 보면 그랜드 포이어가 이런 느낌입니다. 이렇게 보시면은 실내 안에서 이렇게 이거 뭐라고 해야 될까요? 메뉴를 보면 출입문은 출입문이네요, 그죠? 이거 오픈되어 있는 로비 같은 거네, 로비, 그죠? 로비라고 보면 되겠습니다. 웅장한 로비다. 거기서 발표를 한다. 다음에 the address came at perhaps a pivotal moment for Trump, who was elected to the White House 3 years ago on a promise to untangle the U.S. from endless wars in the Middle East. 그 트럼프 대통령의 연설이 아마도 트럼프 대통령한테는 아주 중요한 순간에 나왔습니다. 그것이 뭐냐면 대통령이 그 대통령으로 3년 전에 선출이 될 때 약속한 것이 있는데 그 약속이 미국을 중동의 끝없는 전쟁으로부터 풀어내겠다 라는 게 공약이었거든요. But on the dawn of an election year, the president's killing of Soleimani has brought the U.S. closer to the brink of expanded military conflict in the region. On the dawn of 하면 원못이 임박한 가운데죠. dawn이 새벽이잖아요. 새벽이니까 이제 2020년 선거해가 다가오는 거죠. 2020년 선거해에 대통령이 솔레이마니를 죽인 것은 미국을 좀 더 확장된 군사 전쟁, 중동 지역에서 확장된 군사 분쟁이나 전쟁으로 브링크가 이제 거의 끝이잖아요, 그죠? 가상자리 끝까지니까까지 미국을 끌고 갔다라는 이야기입니다. The choice before the president in making the next move could be critical in setting the nation on the path toward all-out war with Iran, or alternately could dial back the tension by stepping back from a tit-for-tat posture. 다음의 행동에 대해서 대통령 앞에 놓인 선택은 매우 중요할 수가 있습니다. critical이죠. 매우 중요한. important보다 더 중요하다는 얘기죠. 그 미국을 setting the nation on path toward all-out war with Iran. 자, 그것을 미국을 이란과의 전면전으로 만들 수도 있고 alternately니까 대안으로, 그죠? 대안으로 이게 이제 tit for tat이라고 하는데 이거는 눈에는 눈, 뭐 이에는 이 해서 인과응보 이런 자세인 거죠.
인과응보의 자세로부터 한 발짝 물러나서 그 중동에서의 긴장을 되돌려놓을 수 있습니다. 라는 얘기죠. 자, 정리하면 지금 이제 미국하고 이란 간에 분쟁이 일어나고 있는데요. 지금 이제 기본적으로 미국은 이란의 최고 군사령관인 솔레이마니를 그 드론으로 저격을 시켰어요. 그래서 엊그저께. 그래서 지금 그 이란뿐만 아니고 중동 지역에 굉장히 큰 그 격분을 일으키고 있는 상태이거든요. 그래서 그거에 상응하는 조치로 이제 이란 정권에서 이라크에 주둔하고 있는 미군 기지에다가 12발의 미사일을 쐈는데 그것이 다행스럽게도 아직까지는 사상자를 내지 않고 그냥 어떤 큰 어떤 일종의 군사적인 그 리액션 같은 거라고 보여지거든요. 그래서 지금 대통령이 오늘 발표한 거는 이렇게 이란이 미군에 이렇게 군사적인 행동을 취했는데 이에 대해서 어떻게 할 건지에 대해서 국민들이 궁금해하니까 여기에 대해서 대통령이 발표를 했는데 당장 즉각적인 군사 보복은 하지는 않겠지만 아주 강력한 경제 제재를 통해서 이란의 태도를 돌려놓겠다 이런 얘기가 되겠습니다. 그와 동시에 또 그 트럼프 대통령이 이제 지금 그 대통령으로 당선이 된 지 3년이 됐고요. 이제 4년 차가 되면 이제 선거철이 오고 그다음에 재선을 노려야 되는 상황이거든요. 그래서 그 트럼프 대통령이 재선에 성공하기 위한 또 어떤 포석이 있는지 이런 부분도 암시하는 기사였습니다. 제가 오늘 이렇게 설명을 해드렸는데 지금 제가 헤드라인을 보니까 계속 이제 이런 그 이란과 미국과의 그 전쟁 관련돼 있는 군사적인 행동에 대해서 계속 뜨기 때문에 다른 기사를 하기가 좀 뭐하더라고요. 그래서 일단 오늘도 이런 정치적인 기사를 가지고 왔습니다. 자, 오늘은 2020년 1월 7일 영어 기사를 읽어준 아빠 박선규였습니다. 감사합니다.